Hello everyone, I am Aarti Jadhav, student of KLE's College of Education Vidyanagar Hubli. I am studying in the third semester B.Ed. Today I am going to present a seminar on the topic Role of Religion in a Value Education under the facilitator Dr. Anil Gumgor. The topic Role of Religion in a Value Education comes under the subject Value Education. Subunit Role of Social Agencies in Value Education. So let us move to the presentation. On the topic Role of Religion in a Value Education. ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರ. Introduction of Religion. Religion is a word derived from Latin word religio, which means reference for God or the gods. ಧರ್ಮವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ರಿಲಿಜಿಯೋದಿಂದ ಪಡೆದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. Religion is a collection of a cultural system, beliefs and world views that establishes symbols that relates humanity to spirituality and sometimes to moral values. ಧರ್ಮವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. Next, definitions of religion. First one, James L. Christian. According to him, religion is a man's involvement in the meaning of his existence, and the depth of one's involvement is the depth of his religion. Means one man involved in religion, or the religion involves a man's according to his existence or the perception or occupancy. Okay. ಜೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮವು ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆಳವು ಅವನ ಧರ್ಮದ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿಸಿರ್ತೈತಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರವರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ನ್ಬೆ. According to him, religion is a human being's total concern about man's world. He said that religion cares everything about man's world. Okay. ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ನ್ಬೆ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸರ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಸಲೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ರಿಲಿಜನ್ is a sense of the sacred. Means religion is a way to invite love, beauty and meaning into our lives. So ಜೂಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಸಲೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮವು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪವಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಶುದ್ಧ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. There are 4,200 religions are there in the world. In the world, 4,200 religions are there. In India, 9 religions are recognized. They are Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Judaism and Baha'i. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,200 ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9 ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಜುದಾಯಿ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಾಯಿ ಧರ್ಮ. India is considered the birthplace of some of the world's major religions. Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಓಕೆ. ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ
Christianity, Shinto, Jainism, Taoism, Buddhism, Sikhism, Jainism, Wicca, Islam, Baha'i, Menorah, Islam, Hinduism, and Buddhism. These are the some religion symbols. Next, characteristics of religion. Religion offers people meaning and purpose for their lives. ಧರ್ಮವು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ means religion refers to the relationship between parts of a society or a social system. ಧರ್ಮವು ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಕ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೇನ್. ಸಕ್ರೆಡ್, that which has supernatural qualities, and profane, that which is the ordinary. ಪವಿತ್ರ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅಪವಿತ್ರದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲೀಫ್ಸ್. Religion is ideas based upon faith that people consider true. ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇವರಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಿ ಫೇತ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಿನಚರಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಂಜಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಈ ಥರ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಶೇರ್ಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ದವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ವಾಪಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂದವರು ನಮಾಜ್ ಕುರಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್. ಈ ಧರ್ಮವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವ್ ಟು ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Unity in diversity. India is a country where it is very clear to see unity in diversity because people of many religion, race, culture and tradition live together without affecting each other's feelings and beliefs to their religion. Unity in diversity focuses on the existence of a unity even after lots of difference of cultural, social, physical, linguistic, religion, political, ideological and sociological, etc. Okay. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಜಗಳಗಳಿವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭಾಷಾವಾರು ಜಗಳ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಜಗಳ, ನದಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಗಳ, ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗಳ. ಓಕೆ. ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಾಗಿ ಜಗಳ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಜಗಳ. ಈಗ ನದಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ನೀರು ಅಂತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದವರು ನಮಗೂ ಬೇಕಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಹದಾಯಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇವು ಮೂರು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಮಹದಾಯಿದ ಜಗಳ ಇನ್ನೂ ನಡೆದೇ ಐತಿ. ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ರಿಲಿಜನ್
play role in value education. Religious education is very important for students. Okay. It helps students to make informed decision about matters of personal faith and ethical behavior. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅರ್ಜಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಕ್ವಶನ್, ಚಾಲೆಂಜ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದೇ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸವಾಲಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದ learner may take up valuable lessons on ethics, behavior, adjustment, living together, sympathy and services. ಇದು ಏಕರೂಪದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಯುವವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ನೈತಿಕತೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it explains its freedom, tradition, rituals, mythological stories, consequences and contribution to the modern order of society. ಇದು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಚಿಕ್ಕನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೌರತ್ವದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸಹಕಾರ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ದೇ ಫುಲ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. It organizes the spiritual activities for inculcating the practical, moral and spiritual values. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. It reflects simplicity, honesty and kindness for development of positive habit, attitude, inner capacity and feeling and wish to live. ಇದು ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನೋಭಾವವನ್ನು, ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೈತಿ. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತಿದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಹೌ ಟು ಲೈವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, conclusion. All religion teach us to love our families, respect our parents and make new families when we grow up. We need a movement to realize a society of interdependence, mutual prosperity and universally shared values. Overall, it concluded that religion is based on humanity. Humanity means helping each other. That's why we have to teach about religion to school students. That age is correct to understand the meaning of religion. Okay. Thank you. That was my presentation. I thank my facilitator, Dr. Anil sir, and I also thank our KLS College of Education Principal, Dr. Elsie Mulloli sir, and I thank everyone. Thank you.